avec le peuple moldave. Solidarité avec le peuple moldave. Solidarité avec le peuple ukrainien. Solidarité avec le peuple ukrainien. Solidarité avec le peuple ukrainien. Я люблю тебе до нестя. Я дитя, твоє дитя, я люблю тебе до нестя. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І люблю, любити я буду ніколи, я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І люблю, любити я буду ніколи, я її не забуду. Стикай сльозами по моєму злі. Мої думки вже не приводило, і важко на душі мені. Всі мої мрії тільки про тебе, всі мої думки ідуть тобі. Люблю тебе, забув про себе, забув про труднощі мої. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І люблю, любити я буду і ніколи, я її не забуду. На світі є одна країна, яку люблю, це Україна. І люблю, любити я буду і ніколи, я її не забуду. Обережно тут сходинки, обережно людей. Загинуйте до істини, саме чистими, простими, середину підіймається коліна, де містимо звіт, що лунає через роки. Прадідів кроки вели у світ широкий, візьмі поки так було, доки не наклали на мій роки легки. І свої сторінки розкладали темні вершники. Все ж таки ми одної крові і готові до бою, якщо лише війною відстоїмо долю свою. Чистою росою, волі ляже за волю тихо. Серед тебе проносить світло, залишиться світ, що протягом світі буде помітним. Завжди буде серцю рідним.
коли закінчиться дощ, обов'язково вийде сонце, блакитні небеса. Над жовтими полями це моя Україна, українська держава. J'invite nos organisateurs de commencer notre cérémonie, notre manifestation avec l'hymne national d'Ukraine. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Je vais demander au père Igor Koutash pour la prière. В якій країні ви живете? В якій країні ви живете? Так? Канадського гімну нема? Ви хочете підтримку від Канади? Немає? Ні, не плати, не плати. Сергію, тут розетка виключена. Вже, так?
Дорогі брати і сестри, у цей день в Україні моляться в 40-й день трагічного відходу у вічність Небесної Сотні. Отже ж, і ми тут зібралися, і на початку нашого мітингу давайте згадаємо їх, скажемо молитву «Отче наш», але маємо на увазі, що коли ми молимось «Отче наш», це не тільки за покійних, а це і за всіх, і віримо ми у світлу майбутність нашої України. А після того я дам виголос, і ми проспіваємо «Вічна їм пам'ять». В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У блаженному спінні вічний спокій подай, Господи, героям нашим спочилим на Майдані, і вчини їм вічну і блаженною пам'ять. Вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная пам'ять, вічная пам'ять, зо святими упокой, Христе, вічная пам'ять. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! J'invite sur la scène maintenant la présidente du Congrès des Ukrainiens et Canadiens, Madame Zoriana Luhova. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, la communauté ukrainienne de Montréal et du Canada, ainsi que plusieurs représentants ethnoculturels de Montréal, sont solidaires avec le peuple de l'Ukraine pour la lutte pour maintenir son indépendance, sa démocratisation et son intégration européenne. Together with the international community, we condemn Russia's illegal military annexation of Crimea. We condemn Russia's continued threat of further invasion of Ukrainian territory with its amassing of tens of thousands of Russian troops on eastern Ukrainian border. Vladimir Putin's clear violation of international rule of law undermines peace and stability around the world in the 21st century. For this reason, all nations foresee the extreme danger of Putin's action and the urgent need to respond. We are reminded of this former KGB agent's statement, "The breakup of the USSR is the greatest tragedy of the 20th century."
The Russian president has never accepted the disintegration of the former Soviet bloc and has his sights on reabsorbing former Soviet territory. This invasion is fueled by an immense disinformation and propaganda campaign. 2 decades ago in Budapest, Ukraine was urged to give up its nuclear arsenal. Ukraine was the third largest nuclear power in the world. In return, Ukraine was guaranteed protection of its sovereignty. President Putin, in direct violation and disregard of agreements signed by the Russian Federation, illegally invaded Ukraine, violated 7 international agreements and conventions, including the UN Charter, the Helsinki Accords, and more. In giving up its nuclear arsenal, Ukraine became a non-nuclear nation, the first and only nation in the world to do so. International agreements were to be honored. Ukraine's apprehensions in signing the agreement were validated. Ukraine knew it could be vulnerable to future aggression from its neighbor Russia. Past history with Russia provided ample reason to be wary. Ukraine has a traumatic legacy of Russian interference from Tsarist Russia times and the Soviet communist occupation of Ukraine. Ukraine is still recovering from the effects of brutal, repressive, Kremlin-directed dictatorship intent on destroying and Russianizing Ukraine. Millions of Ukrainians starved to death in the famine genocide of 32-33, one of the greatest genocides of the 20th century. Our message today, we say, Russia, go home. Stop interfering in Ukraine's sovereignty. Respect Ukraine's territorial integrity. The world is watching and will not tolerate further aggression and expansionism. We thank the many international leaders that met in The Hague on March 24 for standing firm in their support for the people of Ukraine. We thank the government of Canada for working very hard to find a solution with other nations to resolve this crisis. Comme comunitatea Montréal, nous sommes sacheux de ressentir le support des citoyens du Québec et de vivre ensemble dans une société libre et démocratique. Nous vous remercions d'être ici aujourd'hui avec nous. Together, our thoughts are with the people in Ukraine. We stand with them in this crisis. Ukraina, Ukrainci v diaspori z тобою. Thank you, merci, дякую. Merci, Zoriana. Et maintenant, sur la scène, j'invite le réalisateur du programme à la radio Ukrainski Czas, Simon Kuklowski. Bonjour, je vais vous lire la manifestation, c'est-à-dire la déclaration de la communauté ukrainienne, la raison pourquoi on s'est réunis, pourquoi nous manifestons aujourd'hui. L'évasion du territoire ukrainien par l'armée russe a provoqué une crise humanitaire dans le pays. L'Ukraine est devenue la victime de la politique impérialiste du Kremlin. Si nous n'arrêtons pas l'agresseur maintenant, la paix dans le monde entier sera en danger. Pour combattre cette menace tout à fait réelle, nous devons agir ensemble. Voilà pourquoi nous nous adressons au gouvernement du Canada et du Québec, ainsi qu'à la ville, en leur demandant d'intervenir à tous les niveaux et de prendre les mesures appropriées pour forcer la Russie de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des autres pays, tels sur le plan politique, dénonciation des ententes bilatérales entre le Canada et la Russie, suspension de l'affiliation de la Russie à des organisations internationales. Sur le plan économique, interruption des relations commerciales avec la Russie, imposition de sanctions, annulation de contrats, retrait du permis de diffusion des chaînes de télévision russes au Canada à cause de l'incitation à la haine, de la propagande, du chauvinisme et
de l'expansionnisme. En même temps, nous faisons appel au gouvernement du Canada et du Québec, ainsi qu'à la ville de Montréal, d'octroyer des fonds supplémentaires en aide humanitaire à l'Ukraine et de contribuer à la reprise économique en Ukraine. Sur le plan humanitaire, félicitations de l'accueil et de l'intégration des réfugiés ukrainiens, ouverture du centre pour réfugiés à Kiev. Sur le plan économique, renouvellement de négociations sur la zone du libre-échange entre le Canada et l'Ukraine. Sur le plan militaire, renforcement de la coopération entre les forces armées canadiennes et l'armée ukrainienne. Nous demeurons convaincus qu'ensemble, nous réussirons à empêcher Poutine de mettre en place son nouvel ordre mondial. Agirons ensemble sans aucun retard. Merci. Merci Simon. Nous invitons sur la scène le maire de Montréal, un grand ami de notre peuple ukrainien, et je l'invite à adresser notre groupe. Monsieur le maire. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour sombre parce qu'on est obligé encore une fois de faire respecter le territoire d'un peuple qui avait décidé de se prendre en main et combattre la corruption. À titre de maire de Montréal, je veux vous offrir mes vœux de solidarité et vous dire à quel point, et c'est vrai pour l'ensemble du conseil municipal, nous sommes tous solidaires de la communauté ukrainienne de Montréal. Donc mon geste d'être ici, c'est en support à la communauté et de leur dire qu'il est inacceptable de voir la Russie envahir la Crimée, qui est un territoire ukrainien. So, the reason why I'm here today is basically because I want to show solidarity not only to the community, but to the people of Ukraine, that it is unacceptable what Russia has been done, and our role here is to support the people of Ukraine and support the government of Canada of what they're doing right now in solidarity to the people of Ukraine. The people of Ukraine has the right to take care of themselves. They've been trying to fight the corruption, and my role as a mayor is just to tell you that we're all supporting you et que nous sommes tous ensemble. Solidarité, les amis. Merci, monsieur le maire. 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 Merci, Montréal. Merci, Montréal. On vous remercie énormément. On vous remercie de votre solidarité. C'est très, très apprécié. Thank you for your solidarity with the Ukrainian people. It is much, much appreciated. Merci, monsieur le maire. I'd like to invite to the stage, j'aimerais inviter sur la scène le professeur Serben, qui est professeur de l'Université du Québec à Montréal et aussi le vice-président du Congrès canadien des Ukrainiens. Monsieur le maire, honored guest, шановні учасники цього Майдану. Aujourd'hui, j'ai regardé le programme qui venait d'Ukraine, de Maïdan, où chaque dimanche, les citoyens de Kiev et de l'Ukraine entière se réunissent pour discuter les événements et pour faire la pression sur leur gouvernement. C'est la démocratie en pratique. C'est la démocratie qui inclut la population d'une façon très directe. C'est un nouvel exemple pour le monde. Et c'était une journée qui était consacrée
qui était dédié à l'unité, à la solidarité. D'abord, l'unité des vivants avec les morts, avec les victimes de la répression de l'ancien président qui avait tué au-delà d'une centaine et que ces gens sont devenus maintenant les martyrs et on les appelle la centaine céleste. And what was touching in this united and unity assembly was the fact that among the people who had offered their life for Ukraine were people from all regions of Ukraine and people from all ethnic backgrounds of Ukraine. There was an Armenian, there was a Pole, there were 3 Jews. And so the question of anti-Semitism, which is always brandished against Ukrainians, was belied by this fact that there were 3 Jews who gave their life for a democratic Ukraine where they see their place. It was also interesting that these 3 Jews were from different regions of Ukraine. There was one from Kharkiv, one from Lviv, from the other extremity of Ukraine, and one from Chernihiv. Also in age, they represented the whole Ukrainian community. One was 61-year-old, one was 46, and another was 33. This shows that Ukraine was united in its stand against the tyranny of the old president. Canada has shown also its unity with Ukraine. It is united and solidary with Ukraine. Mr. Harper, our Prime Minister, has been very vocal. He has been in the forefront of the sanctions taken against the Putin regime. Notre ville, nous pouvons être aussi très fiers de notre ville parce que notre ville avait hissé le drapeau ukrainien et nous en sommes très reconnaissants, Monsieur le maire. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les citoyens, les simples citoyens ici? Et je pense qu'il y a un défi énorme envers notre communauté et envers notre ville à Montréal. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de propager la vérité sur l'Ukraine et contrecarrer les mensonges. Et c'est pour ça que j'ai évoqué tellement la question de l'antisémitisme, parce que Poutine, une des façons de combattre les Ukrainiens, l'Ukraine, c'est de taxer les Ukrainiens d'être nationalistes, antisémites et fascistes, ce qui est faux. S'il y a quelqu'un qui est fasciste aujourd'hui, c'est Poutine lui-même. Et l'unité du monde, des gens de bonne volonté, ne se limite pas à l'Ukraine et le Canada. Elle est à travers le monde. Je vais vous montrer, et je pense que vous avez vu, sinon regardez, cherchez sur l'Internet. Voici, malheureusement c'est très petit, mais ce que vous voyez ici, c'est une image d'une démonstration, d'une manifestation qui avait lieu il y a 2 semaines à Moscou. 50 000, imaginez, dans le royaume de Poutine, 50 000 personnes se sont rassemblées pour manifester contre les dangers de guerre en Ukraine. Et pour ceux qui lisent, qui voudraient regarder plus tard, vous voyez cette pancarte, ce banderole en bas qui dit contre Poutine et aussi ôter les mains de l'Ukraine. Je insiste là-dessus parce que c'est très important. La Russie ne va pas bouger, elle ne va pas se séparer de l'Ukraine par une mer. L'Ukraine est là et la Russie est là. Il est nécessaire que ces 2 peuples vivent en amitié. Poutine parle de peuple frère.
le peuple frère, c'est une invention, ça n'existe pas. Il y a seulement des bons voisins, des bons ou des mauvais voisins. Ce que les Ukrainiens et les Russes de bonne volonté veulent, c'est d'avoir des bonnes relations entre ces deux pays qui se respectent. Donc, c'est à nous. Vous avez tous des amis russes qui sont venus au Canada. Il y a une communauté russe assez importante. Il est important de parler avec ces gens et leur expliquer de même façon qu'en Russie. If in Russia you can have 50,000 people come to the square in Moscow to protest, to support Ukraine, it is possible and necessary that we also gather enough, too close to far, enough Russians who will also support. I'm sorry if I talked a little bit too long, but I think that this is a message that is very important. It is a message of unity of all the people of goodwill across the world. Thank you very much for your attention. Slava Ukraini! J'ai l'honneur d'inviter sur la scène maintenant le maître Evhen Chuli, le président du Congrès mondial des Ukrainiens. Monsieur le maire, chers amis, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui comme les Ukrainiens à travers le monde pour démontrer que nous appuyons le peuple ukrainien dans sa lutte pour la démocratie, pour la protection de ses frontières. Et nous sommes venus également pour communiquer à l'ensemble de la communauté internationale, y compris à tous les Québécois et à tous les Montréalais, que le problème de la Crimée n'est pas un problème exclusivement des Ukrainiens. Le problème de la Crimée est un problème mondial. Lorsque nous vivons dans une ère où un président puissant d'un pays ne respecte pas les traités les plus fondamentaux, la Charte des Nations Unies, les accords d'Helsinki et les traités qu'il a signés avec ces pays avoisinants, nous faisons face à une crise internationale, nous faisons face à un danger pour la sécurité et la stabilité dans le monde entier. C'est pour cette raison, Monsieur le maire, que nous sommes très reconnaissants que vous nous avez appuyés dès les premiers jours et vous êtes ici avec nous. Malheureusement, je pensais que les maires contrôlaient les températures dans les villes, mais on voit que vous contrôlez beaucoup de choses, mais pas la température. Mais que vous êtes venus avec nous pour appuyer le peuple ukrainien dans cette période très difficile. Je voudrais vous dire que je suis revenu de l'Ukraine ce jeudi. J'ai eu la chance de rencontrer les hauts dirigeants, les patriarches, le président, le premier ministre de l'Ukraine, et ils m'ont tous demandé d'indiquer à l'ensemble des Ukrainiens qui appuient le peuple ukrainien pendant cette période difficile, et d'autant plus à tous les présidents, premiers ministres, maires de toutes les villes qui comprennent que la Crimée n'est pas un problème exclusivement des Ukrainiens et qui viennent et ont le courage de leurs convictions et appuient pour qu'on puisse vivre dans un monde sécuritaire, un monde démocratique. Et, Monsieur le maire, vous êtes le premier dans une longue liste de ceux qui nous ont appuyés, puisque jeudi dernier, le 27 mars, les Nations Unies, plus de 100 pays, ont également démontré leur appui pour le peuple ukrainien. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Щиро дякую всім, які відстоюють наше право українців жити в демократичній країні
право жити в країні, де ніхто не зазіхає на їх територію. І я вас прошу, щоб ми демонстрували, щоб ми активно підтримували український народ, аж поки він не зазнає другу велику виграш. Перша перемога була, коли Україна могла позбутися авторитарного, скорумпованого режиму Януковича. І як ми будемо спільно боротися, то ми покажемо в цей рік, коли українці відзначають 200-річчя Тараса Шевченка, що ми поборемо, що коли ми боремося, то ми поборемо. І чому ми поборемо? Ми поборемо, бо нам Бог помагає, а нам Бог помагає, бо ми боремося не щоб зазіхати на другі якісь країни, ми боремося, щоб захоронити свою країну. Закликаю вас, щоб ви далі так активно боролися, аж доки ми не відзискаємо всі території, які від нас відібрали, включно з Кримом, і в тому щасти нам, Боже. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Nous avons beaucoup d'amis au monde et parmi nous aujourd'hui se sont rassemblées différentes nations. J'invite sur la scène la présidente de la communauté moldave du Québec, Alla Mindakanu. Бонжур, добрий день, буна зіва. Дорогі друзі, сьогодні ми перебуваємо тут на цьому канадському майдані, щоб висловити солідарність не тільки монреальських, але й других молдавських і румунських асоціацій вільній та незалежній України. Хай живе вільна Україна! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Slava Ucrainei! Героям слава! Dragi prieteni, astăzi suntem aici pentru a exprima solidaritatea asociațiilor de limbă română, nu doar din Montreal, ci din toată lumea, față de Ucraina liberă și independentă. Trăiască Ucraina liberă! Aujourd'hui, nous sommes ici à cause d'une majeure menace pour la paix en Europe et pas seulement en Europe. Les associations moldaves et roumaines, pas seulement du Canada, mais aussi d'autres pays, expriment leur appui au peuple ukrainien et soutiennent son volonté de bâtir son avenir sans menaces et contraintes. La résolution des Nations Unies sur la situation en Ukraine, la contribution des États-Unis, du Fonds monétaire international, des pays et d'organismes européens, le support de Montréal et de Canada, toutes les mesures sont très importantes dans ces moments difficiles pour la paix mondiale. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères du Canada, M. John Bard, se trouve à Chișinău, en Moldova. Nous sommes confiants d'avoir de bons résultats. Merci Montréal, merci Canada. Et maintenant, très courte déclaration sur le soutien de la souveraineté de l'Ukraine, de son intégrité territoriale et de l'intégration européenne. Par la présente, nous, les représentants des associations de langue roumaine, adoptons la déclaration suivante. Tenant compte que le référendum en Crimée constitue une violation de la Constitution de l'Ukraine, considérant les actions de la Fédération de Russie en Crimée comme une preuve de violation flagrante du droit international, comprenant que les dernières actions de la Russie représentent une majeure menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la paix, la sécurité et la coopération en Europe, soutenant les efforts politiques et diplomatiques des organismes internationaux, ainsi que ceux des gouvernements nationaux du Canada, de la Roumanie, de l'Ukraine et de la République de Moldova, afin de déescalader les tensions en Ukraine et dans la région. Nous condamnons les actions de la Russie contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous exprimons tout notre soutien pour le peuple d'Ukraine, se bâtir son avenir
sans menaces et contraintes. Nous faisons appel aux organisations internationales, les gouvernements nationaux et la société civile internationale à prendre toutes les mesures pour éviter l'escalade du conflit dans la République de Moldova. Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Merci beaucoup. Slava Moldavie! J'invite sur la scène maintenant M. Robert Kleiche, le consul honoraire de la Lettonie. Bonjour. C'est tout simplement de dire je suis le consul honoraire Robert Kleiche de la Lettonie, mais au nom de tous les pays baltes, c'est la Lettonie, l'Estonie et Lituanie, mon ami de Lituanie ici à côté. Nous voulons juste donner notre support ou notre voisin ukrainien. I'm the honorary consul of Latvia here in Quebec, but I think I want to speak and express the wishes of all three Baltic states, Estonia, Latvia, and Lithuania, that all the Baltic states and the Baltic people support your efforts in the Ukraine. So we wish you all the best and all the support, and we will fight with you as we go along this road. Thank you very much. Thank you very much. And now je voudrais inviter sur la scène M. Adrian Erbicianu, le président de l'Association des écrivains de la langue roumaine du Québec. Merci. Merci à tous. Je vais mettre ici. Ok, pas de problème. Dear friends, we gather here today to express our protest against one of the most hideous and dangerous actions committed by the government of the Russian oligarchy New Order, the illegal annexation of Crimea, territory that accordingly to all international treaties and all committed under by the Russian state belonging to Ukraine. This act of aggression, unimaginable in this century, an attempt to update a moribund politics, characteristic of Russian imperialist state, its tendency to dominate the Eastern and Central Europe, aroused the opprobrium of the entire civilized world, both the Romania and Moldavia. For them, the danger is imminent. The government of Canada, through its representative, the Prime Minister Stephen Harper, was one of the first governments that said they do not recognize the legitimacy of the referendum for secession of Crimea and the fraudulent incorporation into the new Soviet Union. The danger of the Russian expansion is real, and if the imperialist tendency will not be stopped, a new Cold War is looming and possibility of a global conflagration that might destroy our civilization. Our presence at this event that we cannot be proves that we cannot be indifferent, that we are supporting the Ukrainian people in these very difficult times. Thank you very much. Et maintenant, de la communauté georgienne, j'invite sur la scène Irakli Gudalze. I want to express on my behalf and behalf of my countrymen presenting here that we are extremely proud to stick next to our Ukrainian brothers in this difficult times for them. Presented here that shows support to the brave Ukrainian people. Luați vă rog, luați aparatul. Ok, c'est bien comme ça? Just to encourage Ukrainians, we want to say that we have to... Începem? Gata? Ok. Monsieur le maire, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir ici aujourd'hui en 7 jours. Pourquoi vous êtes ici? Quel est votre message? Le message, c'est un message de solidarité. Dès les premiers jours
l'invasion, la ville de Montréal a arboré fièrement le drapeau de l'Ukraine en guise de solidarité. Lorsqu'un peuple se prend en main, s'assure d'une plus grande démocratie, combat la corruption et fait face à ce genre de conflit, il est important qu'on puisse envoyer à travers le monde un message d'appui, un message de solidarité à tous ceux et celles qui veulent conserver leur territoire, protéger les droits et libertés. Alors, je pense que dans la foulée du gouvernement du Canada, des autres pays dans le monde qui sont solidaires, il est aussi important qu'au niveau de la ville, étant donné qu'il y a une communauté ukrainienne très vivante aussi à Montréal, de leur dire que quand vous souffrez, nous souffrons avec vous, et il est important de démontrer à quel point ils peuvent compter sur notre soutien. Merci, Monsieur le maire. C'est très important pour nous. On vous souhaite un bon succès et on espère d'avoir la possibilité de garder la paix et l'amitié dans le monde. Merci. On va tous travailler pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Bonjour tout le monde. You should all be proud. Look around you. You were able to get Syrian flags, Latvia, Romania, and other countries, and you have just proven that the concept of freedom and liberty doesn't have a religion, doesn't have a race. It's something that's transnational. So, thumbs up to you. I want to tell you as well that one of the colleagues mentioned that over 100 countries in the UN General Assembly voted against Putin's annexation of Crimea. I have to tell you that the Syrian government has voted in favor of annexing Crimea. And we are here to tell you that for the last 3 years, Putin and Assad, the dictator in Syria, has destroyed completely our country. We have more than 150,000 people killed because of these two thugs, and they do not represent us at all. Any vote from the Syrian government does not represent the Syrian community. In fact, for the last 3 years, we are trying to get rid of these fascists. And just to let you know about Putin and Crimea, Putin, who's reviving the Soviet Union era, has 2 military bases outside of the Russian Federation. One is in Crimea, and the other is in Syria. And that's why they have been fighting so hard to control Crimea and to control Syria. What I want to tell you is, whatever road you will be taken, you will always have Syrian friends next to you. I remember these flags being in our protest a couple of weeks ago. Just to let you know, you will always have us as well with you. Freedom to Ukraine. Thank you. Thank you very much. Slava Ukraini! Et pour la clôture, j'aimerais inviter sur la scène, j'invite sur la scène la présidente du comité organisateur de notre événement, Madame Oksana Garich. Slava Ukraini! Bonjour tout le monde. From all Ukrainians in Montreal, from all Ukrainian citizens in Ukraine, I would like to thank our honored guests, our friends from multiple communities and different nationalities who came today to support us. And they don't look at the terrible weather, at the cold, snow and wind, because they know how important it is. Je vous en prie, parce que moi j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup organiser. Ils sont comme le symbole musical de l'événement d'aujourd'hui. Donc, vous croyez que ça c'est possible? Oui, absolument. Oh, c'est parfait. Donc, j'aimerais m'impliquer. J'ai l'expérience quand même d'organiser. Okay. Bon, je vous en prie d'abord vous présenter. Je suis Eugène Chely, le président du Congrès mondial ukrainien. C'est un grand honneur pour toutes les Ukrainiennes et pas seulement pour les Ukrainiens de vous avoir ici. On se connaît ici de votre activité. Nous suivons attentivement qu'est-ce que vous faites. Donc, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? On est ici aujourd'hui pour appuyer le peuple ukrainien et pour communiquer à la communauté internationale que le problème de la Crimée n'est pas un problème exclusivement des Ukrainiens, c'est un problème mondial. Puisque nous faisons face à un régime qui ne respecte pas
les traités les plus fondamentaux, la Charte des Nations Unies, les accords d'Helsinki, le mémorandum de Budapest, et ne respectent pas les frontières d'un pays libre. Et je pense que dans la mesure où la communauté internationale ne fait pas appel et ne se réunit pas de façon à communiquer un message clair qu'elle ne tolérera pas ce genre de conduite, on encourage des tyrans à continuer dans cette voie-là qui met en péril la sécurité et la stabilité mondiale. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est vrai, et nous avons peur que l'Ukraine, c'est pas la seule qui est menacée, parce que on va nous attendre. Je pense que dans la mesure où quelqu'un ne respecte pas les traités fondamentaux, y compris la Charte des Nations Unies, tous les pays sont en péril. C'est vrai, et merci. The song that the world heard almost every single day on the internet, on TV, it's Ukrainian anthem, and it's been so popular for the last few months across the world. They've been translated in different languages. So, Ukrainian anthem in English and then in Ukrainian. So I let our friends to understand more what we are thinking about. In Ukraine. Câteva propoziții nu facem să nu vedem. Da, deci asta e pentru televiziunea ca de TV-ul. Și noi spunem că unde ne trebuie să ținem poporul ucrainean. Asta e tot o propoziție, da. Deci... Duceți la mijloc. Haideți la mijloc. Da. Urcă așa că fiu mai sus. Eu am acolo, și de la Otava veniți, de la Gatineau. Da, eu nu pot să țin microfonul. Da, ok, perfect. Da, lasă-l așa, ok. Deci, stimați prieteni, avem o iarnă foarte frumoasă în această primăvară. Avem astăzi aici mai multe sute de persoane care au venit să susțină ucrainenii și să protesteze contra agresiunii rusești. Iată că asociațiile de limbă română din Montreal și nu numai din Montreal, ci și din toată Canada și din lume au adoptat împreună o declarație. Suntem 85 de organizații din 27 de țări și astăzi am fost susținuți și de asociațiile românești. Îl avem aici lângă noi pe domnul Adrian Erbicianu, președintele Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Quebec. Bună ziua, vă salutăm! Bună ziua! Să nu fie cu mirare, am considerat că este foarte important pentru că România este o țară care practic este foarte apropiată de Rusia, iar Rusia dovedește în momentul de față că are din nou tendințele imperialiste a cuceri, de a concura, de a obține mai mult teritoriu, de a se înlărgi din nou, așa cum a fost și pe vremuri înainte de a se schimba toate situațiile din 89 încoace. Așa ne temem că încercările de a-și recuceri imperiul și de a o face cu forța, iată că aceste încercări se fac simțite. Republica Moldova ne temem că este următoarea, de ce este important să venim aici. Îl avem aici și pe doamnul Ioan Opruț, care este întotdeauna alături de comunitate.
Ne pare bine să vă vedem aici, vă dorim multă Bună ziua, vă mulțumesc, mă bucur că pot, prin mica mea contribuție, prin participarea activă, să susțin mișcarea de menținerea libertății teritoriale a Ucrainei. Deci, ce să vă spun mai mult, sunt împreună cu toți ceilalți, cu doamna Alamândcanu, cu domnul Ierbicianu și cu toți ceilalți care suntem un suport activ și în pofida frigului. În pofida frigului. Noi mulțumim Cadoi TVRO pentru prezență, pentru că au transmis live acest reportaj. Sperăm să-l putem populariza și pe pagina de Facebook. Tuturor vă dorim multă sănătate și vă invităm să urmăriți Cadoi TVRO. Okay, once more, thanks to everybody. Merci à tout le monde. And remember, together we will win. Together to the victory. Merci à tous. Merci, bonne journée. And we continue our fight. Thank you.